गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जी, रैन न पावे सुनर देवा, ओट सुधारे कर मन जन सेवा। राणा रावण तू रह रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदै। सत्कार योग मान योग बापू रिशपाल सिंह जी सिद्धू नंबरदार साहब, जिन्नी सवासा गरासा की पूजी वाहिगुरू ने बख्शिश की थी, क्योंकि ये लिखत है। लिखा के बंदा दुनिया पे आया, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना प्रथाए। जिहड़ा दुनिया पे आया उन्हें एक दिन जाना, पर सतगुरु कहते ने चले सबने जाना, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा। पर जेडे चंगे कर्म करते हैं ना, रब का नाम जपते, सिमरन करते, सेवा करते हैं, उन्होंने महाराज ने क्या उन्होंने आया भी सफला ते गया भी सफला। बापू नंबरदार जी, रिशपाल सिंह जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुरु के आशे मुताबिक, गुरु की मत के मुताबिक अपने जीवन को जिउना कीता। ये सारा परिवार धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज नानक सर चरेरा वाले, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने गुरु धन धन बाबा महानाथ सिंह जी पुछो वाले, उस घर के नाल संप्रदा के नाल सांझ पा के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाल परिवार जुड़िया। बाबा जी के स्थान तो साढ़े अति सत्कारयोग बाबा नानक जी वो भी विशेष तौर पर परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते बाबा जी के हुक्म के नाल पहुंचे। ये असल सांझ है, दुनिया के लोग अग बजाने छड्डण वाले, पर बाबा नंद सिंह जी कहते होंगे सी कि एक बार गुरु नाल कोई प्यार पा के तू सांझ बना के सही। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज देहरादून की धरती से गए,
प्यार देना गुरमुखो। माता कहने लगी जो मंगांगी वो दे, जो मंगांगी मेरी जारा कमी पाक कमी राजा रामचंद्र कह रविदास देहो सज्जन आसीसड़ियां जो हो आसीसड़ियां छड़ना एक दिन छड़ना दुनिया सुहागा बागी एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना ये दुनिया सुहागा बागी एक दिन छड़ना 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 ए दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना ए दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना दुनिया सुहागा बागी एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना ये दुनिया सुहागा बागी एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना ए दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना ए दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना दुनिया सुहागा बागी एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना दुनिया सुहागा बागी एक दिन छड़ना एक दिन छड़ना जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूज रहन तेरना जागे आना तै जीवन जग सच कर जाना। गुरु प्यारी साध संगत जी आ बाग ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਦਿਰ ਮੋਹਰ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਖੰਡ ਤੇ ਪੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ।
मैं कहा जी गुरु नानक साहब की संगत ते गुरु नानक साहब का लंगर ते गुरु नानक साहब ही भेजण वाले ने सारा समान। कहते चंगा बाबा जी तुहाडी मर्जी है। गुरु प्यारे साध संगत जी जिन्हां ने इस तरह की सेवा जिंदगी दे सारी जिंदगी की। मैं तो सरजीत सिंह अगे भी कई बार बेनती की, मैं कहा प्यारे इहो जिहा मां प्यो भागां वालियां नूं मिलदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ माता पिता धन भाग जिन्हां नूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ माता पिता जिंदगी दे विच मिले। सरजीत सिंह ते प्रीतम सिंह गुरमुख प्यारे दस रहे सी सारी जिंदगी बापू ने सानूं झिड़किया ही नहीं, सारी जिंदगी सानूं उच्ची बोल के नहीं वेख्या। ते साडे सत्कारयोग माता जी दस रहे सी 35 साल हो गए मैनूं, क्योंकि असीं ते अखां दे नाल ही तकदे हां। नंगे पैर रोज आप प्रशादा तैयार करके नंगे पैर रोज जाना, सारा दिन सेवा करनी ते वापस आना। देखो कितनी बड़ी सेवा गुरु प्यारी साध संगत जी। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ बन जाते हैं सारा जीवन गुरु की सेवा ਵਿੱਚ कोई शंका ही नहीं रह जाता भी वो किधर ਨੂੰ गए। ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ प्यारे ਉਹਦੇ प्यारे गुरु नानक दे घर दी इन्नी बड़ी सेवा। मैं बेनती करा गुरु प्यारी साध संगत जी इस घर दी ते एक दिन दी सेवा भी राजगद्दियां बख्श सकदी है। इस घर दी गुरु नानक दे घर दी सेवा एक दिन दी सेवा। एक इतिहास में जिक्र आता है बाजा वाले पातशाह का दरबार सजया गुरु प्यारी साध संगत जी। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बहादुर शाह दिल्ली का बादशाह राज बाबा जी पातशाह के दरबार के विच आया। सतगुरु कहने लगे वाह वाह बहादुर शाह। फिर बोले कहते वाह वाह बहादुर शाह। बहादुर शाह कहने लगा सतगुरु जी अज बड़े आश्चर्य हो की गल है, अज बड़ी आश्चर्यता दे नाल गल कह रहे हो वाह वाह बहादुर शाह की कारण है। ते गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु कहने लगे बहादुर शाह तैनू तक के सानू चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी वाला समा याद आ गया। कहते महाराज जी वो किस तरह। सतगुरु कहने लगे बहादुर शाह चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी अमृतसर के हरमंदिर की सेवा करवा रहे ने। उथे निष्काम सेवा वाले ते दिहाड़ीदार सारी सेवा करते हैं। कहते शाम को 2 जी लाइन वो लगती सी जेडे रोज दिहाड़ी करते सन। कहते उन्होंने शाम को बहादुर शाह तू भी रोज दिहाड़ी लिया करता सी, तेरे को खोती होया करती सी, तू नाल खोती की भी दिहाड़ी लेंदा सी, नाल अपनी दिहाड़ी रोज गुरु नानक दे घर शाम को निष्काम सेवकां दी लाइन दे विच तू भी लग गया। ते सतगुरु पातशाह आए ते तैनू कहन लगे गुरमुखा तू ते रोज दिहाड़ी वाले जेडे दिहाड़ी लेंदे ने उस लाइन विच लगदा सी, अज इधर क्यों। मेरा भी अज चित कीता मैं एक दिहाड़ी ते निष्काम सेवा कर लवां। कहंदे सतगुरु जी सतगुरु कहन लगे एक दिन निष्काम सेवा करन करके तेनू राजगद्दी दिल्ली का बादशाही मिली है। गुरु प्यारी साध संगत जी उस वेले बहादुर शाह कहने लगा सतगुरु जी उस मेरे ऊपर जी खोती सी, खोती ने भी एक बादशाह कहने लगे बहादुर शाह तेरी जी घर में पटरानी है महारानी बन के आई। गुरु प्यारी साध संगत जी झाती मारियो राजगद्दियां तो भी यशपाल सिंह जी तुहाडे चरनां विच गुरमुख दरगाह नूं चलिया। दरगाह नूं चलिया
ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਲੋਈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੀ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਆ ਜਨਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੈ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਲੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਊ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਤਰਨੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮਾਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈ ਹੈ ਖਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਚੂਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਨਾਲ ਹੈ
ਮਾਨਸ ਬੱਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈ ਹੈ ਖਈ ਹੈ ਰੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਧਨਵੰਤਾ ਅਮੀਰ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨਈ, ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਝੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਭ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਭ ਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਲ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਬਕ ਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਦੇ। ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਮਗਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਲ ਵਾਂਗ ਰੂਪ ਦੋ, ਅੱਗ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੋ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਲ ਵਾਂਗਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨਾ, ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਦੋ ਪਰਨੇ ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਪੰਖ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤਾਤ ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਰਾਖ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਨਕਸਰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ,
ਜਿਹੜੇ ਭਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਤਾਂਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੈ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੇਖਾ ਮਿਟਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਪੀ ਜਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰਦਾ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੇਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਮਲ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਕਪਟ ਵਸੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਕਹਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਲ ਨ ਚੁੱਕਈ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਮਲ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਕਪਟ ਵਸੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਕਹਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਲ ਨ ਚੁੱਕਈ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਨਾ, ਰੂਹ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਓੜ ਕਵੇਲਾ ਢੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਬਾਜ ਨੇ ਝਪਟ ਜਾ ਮਾਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਮ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬੇਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜੀਕੇ ਲੈਣਾ ਜਦ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਤਵਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੜਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਧਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁੱਕ
कदे खत्म नहीं हो सकती। वो कवि दे बोल सर कहता मुर्शद इनका बली भयो है, इनको आबे हयात दियो है, अमृतसर एक सर भरियो है। नाटे तो बाद साडा मूल है साडे इतिहासक स्थान, साडे तीर्थ सरोवर। इन्हां तिन्नां चीज़ां नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, बाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा यादार, साच नाम यादार मेरा, जिन दुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन पिछा सब पूजा। सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दियां वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो, शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा यादारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै, शब्द वाजे कलागत कर कर, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंठ कुमार, गुर कर्म पाया बुध जन को से, नाम हर कैला, कह नानक तै सुखो, तित कर अनहदवा, अर्थ नो वड भागियो। तेग बहादुर सिमरिया कर नहु मिले आवे धाई, सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कलगीधर, सब थाई होई सहाय, सब थाई होई सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके बोलो जी श्री वाहिगुरू जी। वाहिगुरू दसां पातशाहियां रचियां जपियां जपियां, जिन्ना नाम जपिया बन चुकिया, दिन चलाई देव वाही देव के अंत कीता, बिना प्यारिਆਂ प्यारिਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਿਆ। ਏ ਪਿਤਾ ਏ ਸੱਚੀ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ भाई, सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता तूरी को बल जाई, मन तेरा पाई रहा। पाप लोवा मल मल धोवा, हे मन तै बेसा, सुन मीता हाँ तेरी शरणाई आया। प्रभ मिलो तिहो उपदेसा, इकबाल सिंह जी सिद्धू नटवरा साहब, जो कोई दिन पहला परिवार को रिश्तेदार शरीर शुक्रा दे गए, गुरु चरणों में जा बराजे। आप सारे सारे राजनीतिक पार्टियां के आगू साहबान, धार्मिक पार्टियां के आगू साहबान, समाजिक पार्टियां के आगू साहबान, रिश्तेदार, इलाका निवासी संगतां, नगर निवासी संगतां, सारे ही आप सिद्धू परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते पहुंचे हो। सब तो पहला फतेह प्रवान करो जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जेहा जी लिखिया देह हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी जाए। गुरबाणी के हुक्म अनुसार जो इंसान इस धरती से आउंदा है, जिन्नी स्वासां की पूंजी निरंकार ने जीवन में बख्शिश की है, उतनी स्वासां की पूंजी भोग के मनुख इस धरती तो चलिया जाता है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾਥਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੂਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਰਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਾਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਮੁਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਾਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो जो सो बिन साहेब परवाज के काल, नानक हर गुण गाए ले शद सगल जन जान। जेड़ा भी प्राणी इस बात लोग में आया उसने जाना है, मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे। लेकिन जिस मकसद नूं लैके आउंदा है, आपां रोजाना पढ़दे आ, भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलने के तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितन काम मिल साध संगत अज केवल ना। तो साडे सरकार जो सरदार रिशपाल सिंह जी हरां ने साक्षात अपने जीवन दे विच उस चीज नूं कमाया है। वो किस करके संभव हो सकिया कि महापुरुषां दी संगत होई। ये क्या जाता है कि मन पंखी भयो लय दे सूरज में जाए, जो जैसी संग मिले सो तैसा फल खाए। उन्हें संगत की थी धन धन बाबा कुंदन सिंह महाराज जी दी, उन्हें तो सारा आशीर्वाद प्राप्त करके धन धन बाबा सुखदेव सिंह जी, संत बाबा गुरमेल सिंह जी जिहड़े हुण इस वेले नानकसर सेवा कर रहे हैं, और काफ़ी लंबा समा जदों असीं स्टूडेंट सी कॉलेज दे विच उस वेले तो लैके नानकसर जाण तो महापुरुषां दा आशीर्वाद प्राप्त करन दा मैनूं भी सुभाग प्राप्त होया। तो इस परिवार ने बहुत लंबी सेवा की है, और गुरु महाराज ने सच्चे पातशाह ने साडे गुरु साहब नूं जीवन दे विच अपना सुचज्जा परिवार भी बख्शिया। दो सपुत्र, क्योंकि पुत्र सपुत्र ते कबूतर, और सरदार सुरजीत सिंह ते साडे दामाद सरदार प्रीतम सिंह ने अपने माँ बाप को सपुत्र बन के दिखाया। समाज दे विच चाहे राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, और पिंड दे विच सरपंच के तौर पे अच्छी सेवा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो इस करके संभव हो सकिया कि उन्होंने सरदार रिशपाल सिंह जी हरां कोलों जो शिक्षा दीक्षा लई उन्होंने अगे तोरिया, क्योंकि जीवन दे विच इस साडे जीवन काल नूं 10 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। पहले प्यार लगा धन दुध, दूजे माई बाप की सुध, तीजे पया भाभी पेव, चौथे प्यार उपनी खेड, पंजे खान पीन की दात, छेवें काम न पूछे जात, सतवें संग किया कर वास, आठवें क्रोध हुआ तो नाश, नावें तौले उनमें सा, 10वें दत्ता हुआ स्वास। सो ये साडा मातलोक दे विच रह के ये जीवन दे 10 हिस्से हैं। लेकिन मैक्सिमम सरदार रिशपाल सिंह हरां ने सेवा करनी और महापुरुषों की संगत करनी, ये उन्होंने हिस्से आया, उन्होंने परिवार के हिस्से आया। चाहे सबने जाना है,
आदमी की एक बहुत छोटी आयु होती है कि जिस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ने अपने निकटवर्ती साथियों को पूछा सी कि भाई बाला जी, भाई मरदाना जी, तुसी दसो तुसी मौत नूं किन्नी दूर समझदे? तो भाई मरदाना जी कहने लगे सच्चे पातशाह मैं एक दिन का भरोसा रखदा। ते भाई बाला जी को पूछा तुसी दसो, कहते सच्चे पातशाह मैं एक घड़ी का भरोसा रखदा 24 मिनट का। तो गुरु साहब उत्ते हस पे कहते तुसी मौत नूं अपने आप तो बहुत दूर समझदे। उत्थे आदमी की डेफिनेशन में आ जाती है, आदमी की परिभाषा भी में आ जाती है। गुरु साहब ने एक शब्द क्या, हम आदमी है एक दमी, आदमी जो दम आ गया तो आदमी तो नहीं तो मिट्टी। हम आदमी है एक दमी, मोहल तुला जाना नानक बिन में तिस सिर वो जिसके जी पुराना। इसे करके कहते जे हर जप दे खिन ढेल ना कीजे मेरी जिंदड़ी मत जापे साओ आवे के ना भी ना। क्योंकि इस वास्ते इस परिवार जिहड़ा है पूरा महापुरुषों के नाल जिथे सेवा करते उत्थे बाणी ते बाणे दे भी धारनी है। तो ये एक बहुत बड़ा उपराला मैं समझदा। वो सरदार यशपाल सिंह के जीवन बारे जिन्ना भी बोलिया जाए उन्ना ही थोड़ा है, लेकिन जो अगे बच्चों ने जी फुटबाड़ी छड्ड के गए ने दोनों पुत्र सत्कार वाली संगत बापू यशपाल सिंह के अंतम दास से जो भी शामिल हुए सब दास की फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं माफ़ी मंगागा कि मैनू केवल एक मिनट का टाइम दिता गया है। मैं तुहाडे चरणों में अरदास करांगा कि तुसी मेरे वास्ते मन ही मन अरदास करो कि जिहड़ियां गल्लां अंतम अरदास से होनियां चाहिए हैं इन्हां समागमां विच वो मैं 2-4 मिनट में जरूर करा। अपने मन के विच गुरु अगे अरदास करो कि मैं वो गल्लां तुहाडे नाल साझियां कर सकां। एक मनुख सिख रहन मर्यादा मुताबक चला गया है, वो नहीं वेख रहा कि असीं की कर रहे हैं, उनकी तारीफ की कर रहे हैं, असीं उनके की गुण गा रहे हैं। अज लोड़ किस गल की है? मैं माफ़ी मंगा बुलारिया को। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले क्या करते सन कि अर्थ संगत तो वड्डी कोई चीज़ नहीं है, गुरु तो वड्डा दर्जा दिता गया है, पर बड़ियां ही अरदासां अंतम अरदासां दे जाण दा समां मिलता है। जो अरदास संगति हो जाती है असीं 2-2 मिनट ला के 1 मिनट ला के अपने वालों अरदास करते हैं, जी कि कोर मैं समझना ये उल्लंघना है सिख रहत मर्यादा की। अगे तो कितने भी समागम होए कृपा करो अरदास संगत में हो गई है कि बापू जी चरणों में निवास दो। बार-बार अरदास करके असीं समय की जिथे समझते हाँ कि सानू जिस काम की लोड़ सी उस गल नहीं कर सकती। मैं बेनती करा कि मैं एक छोटा जिहा दुकानदार भी हाँ, बहुत सारे लोग मैंने जानते हैं। मेरा पिंड मंदर नाल सी, बापू जी का परिवार साडे नाल बड़ा पुराना जुड़िया हुआ सी। मैं 28 साल लगातार सतगुरु ने मेरे को सुखमनी साहब सेवा स्टडी थी इस इलाके में सेवा की है। बहुत सारे पिंडों में सोसाइटियाँ बनिया और अजीत अखबार जिंदा मैं रोजाना का पाठक हाँ, मैं पढ़ता हाँ। पढ़ के मेरे मन के आती है। अज भी बहुत सारे वीरां ने अजीत अखबार पढ़िया होएगा। उस एक लेख सी कि पंजाब के की हो रहा है। असी जिस गुरु नानक साहब का दिन मना रहे हैं एडा वड्डा, गौर करो तुहाडे काम आने वाली गल्लां हन। उस गुरु की असीं एक भी गल एडे वड्डे समागम में करन नूं तैयार नहीं। साडा सारे का सारा प्रचार किसी होर पासे चला गया है। मैं बेनती करा उन्होंने प्रचारक वीरों भी कि सानू लोड़ इस गल की है। एक बंदा चला गया, जेड़े जान वाले हैं जी मनुखता इन्नी पीड़ित हो रही है उन्होंने बारे कौन सोचेगा। लुधियाने शहर की गल हो रही थी कि उत्ते गंदे नाले इन्ना पानी एक मनुख के हिस्से आ रहा है धरती के विचों दी कि वह बंदे की मौत काला पीलिया कैंसर होर कई भयानक बीमारियां लग रही हैं, पर साडियां सरकारां इस वाल कोई ध्यान नहीं दिंदियां। 1992 पढ़े लिखे वीर बैठे हैं फेडरेशन के मेरे पुराने साथी हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन ने हिंदुस्तान सरकार और 5-7 होर सरकारों अलर्ट किया कि तुसी प्रदूषण घटा लो, नहीं तो आने वाले समय इलाकों देश के इन्नी भयानक बीमारियां फैलणगियां कि तुसी हथ मलते रह जाओगे। अज सानू मैं बेनती करा प्रचार में इस पासे मोड़िए, क्योंकि ब्याह वाले घर गल्लां नहीं कीतियां जांदियां कि आपां मनुक्खां नूं बचाउणा किवें है।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਉਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਸ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ 92 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਗੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਰੂਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਇਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ 4-4, 5-5 ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 70 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਸੰਧਾਲ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ